آپ کا وہ بھی بہت ہے بالوں کو نیچرلی بلیک کرنے کا, کیونکہ ہم یہاں پہ کالا کولا لگا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بال سیدھے کرنے کے لیے ہم کیراٹین استعمال کرتے ہیں جو کہ کیمیکل والی ہوتی ہے, کیمیکل اسٹریٹنر سے آگے نکل گئے. ہاں جی. تو یہ بہت زیادہ ہمارے بالوں کو جو ہے, اور آپ کی پروڈکٹ بھی ہے اس کے اوپر ہیئر کیئر کی, تو اس کے بارے میں پروڈکٹ کے بارے میں بھی بتائیں, اور بتائیں کہ ہم نیچرلی اپنے بالوں کو کس طرح سے بلیک کر سکتے ہیں. پروڈکٹ میری نا ہیئر کیئر, ایکچولی میں یہ بتاؤں کہ جس طرح آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں نیچر کے قریب رہ کے, میں بات کو ذرا شارٹ کروں گی کہ میرے بچپن میں بال اس طرح گرے ہو گئے تھے نا, تو میرے اوپر ایکسپیریمنٹ ہوئے, ٹھیک ہے. پھر ہمارا نا ایک خاندانی مسائل ہے, آپ یہ کہہ لیں کہ ہم نا خاندانی لڑکے ہیں چاہے لڑکیاں ہیں, ہمارے نا بال گر جاتے ہیں بچپن میں بہت ہوتے ہیں, پھر گنجپن آ جاتا ہے, تو وہ تھوڑا سا ڈر تھا کہ میرے بچوں میں بھی نہ آ جائے, تو میں نے نا موڈیفیکیشن کی ہے, چاہے وہ اسکن کیئر میں چاہے ہیئر کیئر میں ہے 100% نیچرل, ٹھیک ہے. صرف میری ایک شیمپو ہے کہ جس کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے میں نے 10% کیمیکل, وہ بھی اسکن فرینڈلی یوز کیا ہے. تو میں نے نیچرل چیزیں بنائی ہے. بالوں کو کالا کرنے کے لیے میں نے آملہ املتاس کی شیمپو بنائی ہے. املتاس جو ہے وہ بالوں کو, سندھ کی عورتیں جو املتاس کو یوز کرتی ہیں, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ہمسائی کے بال ہیں جو سفید ہی نہیں ہوتے ہیں. اس نے لوہے کا اس کا ایک برتن تھا, اس کے اندر وہ رکھی ہوئی تھی, تو مجھے پتا بھی نہیں تھا یہ کیا. وہ ایک دن اس کو کاٹن سے نا میں نے لگاتے ہوئے دیکھ لیا, تو میں نے اس سے پوچھا, تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ ہم سندھ میں نا اکثر لوگ یہ یوز کرتے ہیں گھروں میں. تو میں نے پھر آملہ جو ہے وہ بالوں کو ویسے ہی کالا کرتا ہے نیچرل, کیونکہ وہ میرے ہوئے تھے اس سے. آملہ املتاس کی میں نے شیمپو بنائی ہے. پھر میں نے جو ہیئر فال کو کنٹرول کرنے کے لیے, یہ میں ہر جگہ دعویٰ بھی کرتی ہوں, ہیئر فال کو کنٹرول کرنے کے لیے میں نے ایک ایسی کٹ دریافت کی ہے کہ جس کا رزلٹ صرف 7 دن میں ہی آ جاتا ہے. واو. اس کے اندر میں نے 18 سے 20 جڑی بوٹیوں کا ایک ماسک بنایا ہے. یہی نیچرل جڑی بوٹیاں, صرف کمبینیشن بنایا. میری اسپیشلٹی جو ہے نا وہ میں کمبینیشن بناتی ہوں. مجھے پتا ہے کہ اگر اس کے اندر میں نے آملہ اتنا ڈالا ہے نا, تو اس کے اندر میتھرے کتنے جائیں گے, ٹھیک ہے, اس کے اندر السی کتنی جائے گی, اگر شیکا کائی اتنی آئی ہے تو بھنگڑا سا کتنا جائے گا. دونوں چیزوں, دونوں کالا کرتی ہے, کوانٹٹی بہت میٹر کرتی ہے. کوانٹٹی یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا, نہیں ہمیں تو فرق نہیں پڑا, وہ اسی وجہ سے ہی نہیں پڑتا, اسی وجہ سے نہیں پڑتا نا. صرف تھوڑا سا نا اپنا دماغ دیکھیں, میں نے بھی تو تجربے کیے ہیں نا, میں نے ایکسپیریمنٹ, میری جتنی آپ لوگوں کو عمر نظر آ رہی ہے نا, جتنی میں آپ لوگوں کو لگ رہی ہوں, آپ یہ لگا لیں صرف 4 سال مائنس کر کے میری ساری زندگی تجربوں میں گئی ہے. ساری زندگی میں نے تجربے کیے ہیں, اور شکر الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ میرے مالک نے مجھے ادھر تک پہنچایا. میری محنت ہے, پھر یہ میرے گھر والوں کی بہت سپورٹ ہے. پھر میں نے آئل بنایا, پھر 11 تیلوں کا ایک مجموعہ میں نے بنایا ہے, اور اس کے اندر 18 جڑی بوٹیاں. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کون سی جڑی بوٹی جلانی ہے, ہم نے کون سا تیل جلانا ہے, پکانا ہے, اس کی پراپرٹیز اگر ختم ہوگی تو ہمیں اس کا کیا سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے, یا اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. ایٹ لیسٹ اگر سائیڈ میں تو فائدہ نہیں ہوگا تو پھر لگانے کا کیا فائدہ. تو میں نے 11 جو آئل ہیں ان کو ایک بوٹل میں جمع کیا, اس کے اندر 18 جڑی بوٹیاں ڈالی ہیں, سبز پتوں والی بھی ہیں, اس کے اندر دوسری جڑی بوٹیاں بھی ہیں, اور پھر بعد میں ڈالتی ہوں کہ جب تک آپ وہ آئل یوز کریں گے ان کا ایکسٹریکٹ جو ہے وہ آپ تک آتا رہے گا. واو. اسی طریقے سے جو ماسک بنایا, آپ اس کو رائس پیچ میں یوز کریں گے تو آپ کو کیراٹین کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, رائس پیچ میں. اور آپ ہلدی اس میں ادرک کے جوس کے ساتھ استعمال کریں گے تو اس کا آپ کو کیراٹین کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پری میچور جو گرے ہیئر ہے, پہلے میں ریگولر لگاتی تھی, ہفتے میں 3 دن لگاتی تھی, میرے بال مجال ہے کوئی سفید ہو گیا ہو. اب تو تھوڑے آگے کیونکہ اب میں بزی بہت ہوتی ہوں. ابھی یہ کہ آملہ املتاس کی شیمپو بنا لی میں وقت کو دیکھ کے موڈیفائی کرنا, چیزوں کو سرچ کرنا, بھائی اس میں اب کیا نیا آ سکتا ہے, کیا چیزیں آ سکتی, آپ لوگوں کے لیے کیسے سہولت پیدا کر سکتی میں اپنے لیے کی, پھر میں نے آپ لوگوں کے لیے کی. پھر سب سے اچھی بات جو ہوئی ہے کہ پھر آپ جیسے لوگوں دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ کا کام تو بہت اچھا ہے, آپ ذرا اس کو اگر کیا کہتے ہیں کہ چیک کروا لیں PCSIR سے, اچھا تو زیادہ بہتر ہوگا. وہ ایک نیا چیپٹر تھا میرے لیے, میں نے کہا یہ کیا چیز ہے, تو کہتے نہیں, پھر وہ آپ کیا کہتے ہیں کانفیڈنٹ ہو جائیں گے, اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ کا رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ نے کیسا کام کیا. وہ آپ یہ کہیں کہ نہ میٹرک نہ FA نہ BA نہ MA کچھ نہیں, جو وہ رزلٹ تھا دل دھڑک رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا کیا میں نے اور کیا رزلٹ آئے گا. PCSIR گئے, وہاں سے الحمدللہ لیب ٹیسٹ کروائے, الحمدللہ بہت اچھے,
परफेक्ट इंसानी, हाँ जी, बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि आपने बिल्कुल परफेक्ट फार्मूला बनाया, फिर बाकायदा मुझे सर्टिफिकेट मिला। वहां से फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये था कि कॉन्फिडेंट होगी, फिर अब चीजें बना रही हूँ। अभी ये था कि जिस तरह मैंने हेयर केयर किट बनाई तो ठीक है, आपका 7 दिन में हेयर फॉल कंट्रोल हो गया, लेकिन फिर जिस तरह मैं पूरी इस पॉडकास्ट में मैंने एक बात की कि आपका डिफेंस सिस्टम ठीक होना चाहिए, फिर मैंने इस प्रोडक्ट को बनाया है। इसको बनाया कि आपका इम्यून अच्छा होगा, आपकी स्क्रीन अच्छी होगी, आपके बाल अच्छे, स्क्रीन मींस आपकी स्किन, ठीक है, आपके बाल, हर चीज अच्छी होगी। तो ये इम्यून आपका इसके साथ ठीक होगा, बाल नेचुरल काले होंगे लगाने से भी, खाने से भी। फिर कोई चीज केमिकल वाली, लोग मुझे बड़ा मजबूर करते, आप बनाए ना कोई केमिकल वाली कोई चीज बनाए जो उसको रात को हम लगाए सुबह गोरे हो जाएं, बालों में ऐसे लगाएं 15 मिनट बाद हमारे बाल सीधे हो जाएं, या 15 मिनट बाद हमारे बाल काले हो जाएं। ऐसा अभी मैंने कुछ नहीं बनाया, और ना मैं इस तरह के दावे करती। बाल हेयर फॉल का देखिए मैं दावा इसलिए कर रही हूँ कि मेरी हाथ की बनाई चीजें, और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों तजर्बे हैं, सैकड़ों तजर्बे। जिनके बाल, अब वो बेचारे ऐसे भी आते हैं जिनके 20 साल हो गए बाल, तो जिनकी जड़ें ही मुक गई हैं, तो मैं तो ऐसे दावे नहीं करती कि फिर वो बाल आपके आएंगे। हाँ, जिनकी स्किन पे बाल हैं, हेयर फॉल बहुत हो गया आपका, चाहे जितना मर्जी हो गया, फिर भी आपकी डेड स्किन के अंदर भी आपकी रूट्स रहती हैं, उन पे मैंने तजर्बे किए हैं। वो तो आपकी जो स्किन है ना सर की, उसको कुरेद के, उसको कहती हूँ मैं, बाल फाड़, स्किन को फाड़ के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उस लेयर के नीचे बाल हैं आपके। वो डेड बेशक हो गए, लेकिन वो मौजूद। अब जिनके बेचारों के 20-20 साल से खत्म हो गए हैं, जिनके सारे बिल्कुल ऐसे हो गए, उन पे तो फिर मैं इस तरह के दावे में नहीं करती, इस तरह के दावे हाँ मेरे नहीं है। तो ये है कि जिनके हैं 10%, उनके अल्हम्दुलिल्लाह बाल जो है वो घने भी हो जाएंगे। जहाँ पे आपके 1000 बाल हैं, वही आपके नजर नहीं आ रहे, बिल्कुल थिन हो गए, खत्म हो गए, डेड हो गए हैं। वो जब उन में पानी लगेगा, गोडी होगी, जब वो तकड़े हो जाएंगे, थोड़े से नजर आएंगे, तो वही आपका सर भरा भरा लगेगा। इसी तरह मैंने शैम्पू बनाई है नेचुरल चीजों के साथ, इसी तरह मैंने ऑयल बनाया। अब और भी ऑयल, अच्छा एक और ऑयल मैंने बनाया, वो भी मैं बता दूं, वो स्किन और हेयर दोनों के लिए। ओके, स्किन के लिए कैप्सिकम का बनाया मैंने, वो कैप्सिकम का, हाँ, शिमला मिर्च का मैंने तेल बनाया है, शिमला मिर्च का मैंने तेल बनाया। एक्चुअली मेरे जो बच्चे हैं ना, 3-4 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे, सिर्फ एक बेटी के बाल जो है वो मेरी तरह ब्लैक है। अच्छा, बाकी जो 3 बच्चे हैं ना, उनके माशाल्लाह बाल जो अपने बाबा पे वो गोल्डन है उनके बाल। ठीक है। तो ये था कि मेरी चीजें जो है वो तो बालों को कलर चेंज कर देती, काले कर देती हैं, उनको डार्क कर देती हैं। तो उनके लिए मैंने फिर ये ना थोड़ी सी दरियाफ्त की कि मैंने कहा कैसे इनके बाल भी अच्छे रहें, और इनका, क्योंकि अब आमला रीठा शिकाकाई की शैम्पू बनाऊं तो भी उनके बाल काले हों, आमला रीठा शिकाकाई या 18 हर्ब्स वाला ऑयल लगाऊं तब भी उनके बाल डायरेक्ट मतलब डार्क टोन की तरफ आगे, वो बच्चों की लुक नहीं रही। तो उनके लिए मैंने कैप्सिकम, रोजमेरी, क्लोव और आमला, इसका मैंने ऑयल बनाया। वो जैसे ऑयल मैंने उनके सर में मसाज किया तो हाथों पे भी लग गया, हाथों पे मसाज कर लिया। मैंने कहा इसमें कौन सा आमला रीठा है, आप यकीन माने हाथ ऐसे मुलायम, वाइट और बहुत ही अच्छे हो गए। उसको फिर मैंने स्किन पे भी लगा लिया, तो स्किन के लिए भी इतने अच्छा। अब वो मेरा ऑयल जो है ना, कैप्सिकम ऑयल जो है मेरा, कैप्सिकम स्टिकर भी टिकर कोई नहीं बने अभी उसके, लेकिन वो लोग छोड़ ही नहीं रहे, जिनको पता लग रहा है लोग हाँ ले ही जा रहे हैं। तो ये कि वो स्किन और बाल दोनों के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। ग्रेट, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच नईमा आपा, आपका बहुत शुक्रिया। इतना मजा आया और इतने हेल्दी टोटके आपने बताए हैं। लाइक हम उन चीजों को सोच भी नहीं सकते कि जो हम सिर्फ चीजें खाते हैं ऐसे, exactly. और हम सोच भी नहीं सकते कि वो हमें खाने में या हमारे लगाने में कितना फायदा दे सकती हैं। हाँ जी। और फिर सबसे बड़ी चीज कि हम भूल जाते हैं, क्वांटिटी का ख्याल नहीं करते हैं, और फिर हम ब्लेम करते हैं अगले बंदे को कि भाई ये चीज ऐसे होगी। लेकिन माशाल्लाह आपकी जो बनाई हुई चीजें हैं, आपकी प्रोडक्ट है, वो मैंने कमेंट्स भी पढ़े और इस्तेमाल भी किए, और माशाल्लाह वो इनका इतना अच्छा रिजल्ट है। सो आई एम सो वेरी हैप्पी, और इतने अच्छे मजेदार टोटके आपने बताए। एक चीज और मैं बताती चलूंगी, अभी हम गए हुए थे घूमने फिरने के लिए, ठीक है, तकरीबन 20 दिन में आए आप लोगों की फरमाइश पे कि जल्दी आ जाए आप। हाँ जी। तो देखिए जब फैमिली गेट टुगेदर होती है वहां ना आप अपना ख्याल रख सकते हैं, ना सोने का टाइम रूटीन थी, ना हमारी जागने की रूटीन थी, बस फिर ही जा रहे थे, पहाड़ों पे चढ़ रहे थे, कश्मीर गए थे, कहीं अगले इलाकों में गए हुए थे घूमने के लिए। स्किन बहुत खराब हो गई थी, इतनी खराब हो गई थी, मैंने कहा इधर भी आना है। मैंने 3 दिन में अपनी स्किन को ना 50% रिपेयर किया है। वो किस चीज से किया वो मैं बता दूं। आजकल फलों का बादशाह आया हुआ है आम, ठीक है ना, आम का मैंने पल्प लिया, उसके अंदर मैंने शक्कर डाली, ठीक है,
ब्राउन शक्कर नहीं होती है जो, जी, brown शक्कर, sugar, ठीक ब्राउन है, शुगर, हाँ, हाँ ठीक ब्राउन है, शुगर, ओके, हाँ। शक्कर डाली। शक्कर के साथ ना मैंने ग्रीक योगर्ट खुद ही बनाई थी, योगर्ट ली सिंपल वाली, और उसको मैंने स्टेनर में रख दिया रात को, तो वो ग्रीक योगर्ट बन गई। ठीक वो उसके अंदर शामिल करके मैंने ना एक अभी भी रखी मेरे पास, 8 दिन की इकट्ठी बना के रख ली। अच्छा, हाँ अभी 5 दिन की बाकी है। ठीक है। तो वो एक बहुत ही खूबसूरत उसका टेक्सचर और बड़ा ही मजे का, खाने में भी मजे का और लगाने में भी मजे का। वो मैंने लगाई तकरीबन आधा घंटे के लिए, 2-3, ठीक है। अच्छा 1 दिन में 2 बार लगाई है। अच्छा, तो अभी भी फेस पे थोड़ा थोड़ा ना स्किन उससे बेहतर हुई है मेरी। ओके, वाओ। हाँ उससे ये एक बहुत बड़ा, आजकल आप इसका फायदा उठा मतलब सकते यानी हैं। कि फलों का जो बादशाह है वो आपकी स्किन को भी बहुत, स्किन का भी बादशाह बन गया, स्किन का भी बादशाह स्किन का भी बन गया। बादशाह बन गया। बहुत शुक्रिया नईमा आपका, थैंक यू सो मच।